हरि ओम नमः गिणे वचो विहवे स्वस्नादेवा मम देवा विहवे सन्तु सर्वैन्द्रयन्तपूर्वे निष्कास्यामतनुवासुवीराः मह्यं जयन्तो मया प्रजया मातनोभिर्मपुनस्ते महिषां यत्तं प्रबुद्धा विनेशतु धाता धातॄणां भुवनस्तगस्मभा बृहस्पतिर्देवाः यजमानं यद्धातु भृजगानो महिरः सर्वदेवं सदस्पृहावे पुरोहोतं पुरुषभवन्तुन्द्राग्निभ्यां मम वज्राजवरुणं पुरोदेवो बृहस्पतिः ध्रुवं तद् इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् बृहस्पतिः ध्रुवं तदिन्द्रं धारयतां ध्रुवं सुखिगत्तादिप्रवन्नयन् च ब्रह्मणस्पतिः काले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां अत्यन्तानुकूलयतां गणेशदेव शम्भो शङ्कर येडुमडलवाड वेङ्कटरमण नापरसिद्ध्यस्तु ध्रुवं राजावरणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः देवोऽस्तु वृक्षालयातुं यावं केशवाय स्वाहा केशवाय स्वाहा केशवाय नमः नारायणाय स्वाहा आत्म्यां केशवाय स्वाहा केशवाय नमः ओम नारायणाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णुवे नमः मधुसूदनाय नमः श्रीकृष्णाय नमः गौरजलादयो संस्फुरांशां भगवतो देवं भगवतः विश्वगोदारूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयो संस्फुरांशां प्राभवः येषां देवस्यां महोदयस्तुरान्तनः आत्मयं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे गौरी नारायणे नमोऽस्तुते वेङ्कटाभ्यां नमः सखीभद्राभ्यां नमः धन्यविष्टाभ्यां नमः पूर्वमङ्गलविशेषणविष्टा पूर्ण आयुष्याभिवृद्ध्यर्थम अंदर नमस्कार सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थम धनकनक वस्तु वाहन धेनु कांचन पुत्र पौत्राभि वृद्ध्यर्थम मम नूतन व्यापार श्री मेगा मूवी क्रिएशन्स प्रारंभोत्सव समये महागणाधिपति सिद्धि बुद्धि समेत श्री महागणाधिपति लोके देवदुत्रावतारं तामग्ने मे शरणं प्रवच्चे लक्ष्मीर्वेण सिद्धांत्वारुणे आदित्यवर्णे तपसोदयातो वनस्पतिस्तवक्षोदविवाह सभाग्या लक्ष्मी उपै दुमां देवकीर्तिस्तुरेणां मनसक्कारमागुते द्वादशसत्यमते महे पुरुणागोपमण्डस्य वनिश्रेष्ठजनां सह रक्तमेन प्रजाभूतालकिसम्भववर्तमा मंगलमांगल्ये शिवे सर्वाभरणदातके सर्वेन्द्रियम्बके गौरी नारायण नमोस्तुते महादेव्ये विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तस्य देवस्य पत्न्यै नमः वसुदेव देवस्य पत्न्यै नमः रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः उग्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः भीमस्य देवस्य पत्न्यै नमः पुष्पाक्षतान् समर्पयामि पुष्पाक्षतान् समर्पयामि भवाय देवाय नमः भीमाय देवाय नमः महतो देवाय नमः महागणाधिपतये नमः अर्वेभंग पद्मावती वेंकटेश्वर स्वामिने नमो नमः पाक्षतान् समर्पयामि श्रीरङ्गनाथनागुहे लक्ष्मीनाथस्य यामकेतया माधवं सृजामसि सर्वश्रेयसुमङ्गलानि भवन्तु नित्यश्रेयस्कुल्य शुभमङ्गलानि भवन्तु नमो पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो शंकर गणेश महाराज की जय परे परम पावनी पुत्राभावो ज्योतिरसंवृतं ब्रह्मभूद्भवस्तु वरो विधान सर्वविज्ञानानि सर्वभूतानां ब्रह्मा देवता सुमंत्र अंतर्पुष्पादि नमस्कारान् समर्पयामि अनुजप्राण्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं रक्ष रक्ष
గణనాయక పరమేశ్వర యాగాలు హోమాలు పూజలు పునస్కారాలు అమ్మవారి అవతారాలు జరిగినటువంటి జయప్రదం అవ్వాలని అమ్మవారికి నమస్కారం చేసుకోండి. Okay, sir. Roll. Mega Movie Creations Production number 1. Wish you all the best to all of the crew of the film and director and the hero also. ఫోటో తీసుకుంటుంది క్రియేషన్స్ పేరుతో అసలు ఎవరిది సినిమా పేరు, దానికి సంబంధించినటువంటి ఈ పూజా కార్యక్రమం ఇప్పుడే జరిగింది. అలాగే ఈ తాలూకా స్క్రిప్ట్ కూడా డైరెక్టర్ గారికి నా చేతితో అందజేస్తున్నారు. సంతోషం. 5 శాతం సినిమాలో చేయాలని అనుకుంటున్నాను. అలాగే 5 శాతం ఏలూరులో అంబికాదేవి దేవాలయం ప్రాంగణంలో మెగా మూవీ క్రియేషన్స్ పేరుతోటి కొత్త సినిమా ప్రారంభించడం జరుగుతోంది. దానికి సాంబమూర్తి గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు, అలాగే వెంకట్ డైరెక్టర్ గారు, హీరో అరవింద్ గారు. ఈ వెంకట్ డైరెక్టర్ గారు ఆల్రెడీ అనన్య అనే సినిమాలో ఇద్దరు హీరోగా కూడా యాక్ట్ చేశారు. ఇది ఫస్ట్ టైం అతను డైరెక్ట్ చేయటం. ఇవాళ కొత్త క్రియేటివిటీని, కొత్త ఆలోచనని సినిమా ఇండస్ట్రీ కోరుకుంటా ఉంది. అటు సైడ్గానే పయనిస్తూ ఉంది. వేల కోట్ల రూపాయలు, 100 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి సినిమాలు తీసినా కూడా ఆడతాయో లేదు తెలియని పరిస్థితి. కంటెంట్ ఉంటే అది ఎక్కడ సినిమా అయినా కూడా ఎంతో స్థాయికి వెళ్ళిపోతా ఉంది. ఇవాళ ఆ కంటెంట్ చూసే కాంతారా అనే డబ్బింగ్ సినిమా 700 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేస్తూ ఉంది. సో కంటెంట్ ముఖ్యం. నేను ఒకటే చెప్తాను డైరెక్టర్ గారు మీకు కానీ, ప్రొడ్యూసర్ గారికి కానీ, సినిమాలో కంటెంట్ ప్రధానం. కంటెంట్ లేకుండా సినిమా తీస్తే సంగీతం లేని పాటలాగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ విషయంగా మీరు ఖచ్చితంగా ఉండండి. అలాగే ఇంకో విషయం కూడా చెప్తున్నాను. ఫైట్లు చూసి 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 ప్రజలు కూడా విసిగెత్తిపోయారు. ఒక గన్ను కాదు 100 గన్నులు పెట్టుకుని, గన్నులు ఉన్నటువంటి ఒక బండి వేసుకుని దాని మీద పేల్చడాలు ఏంటేంటో చేసేస్తున్నారు. చివరికి దాని మీద చిరాకు వచ్చేసింది. వాళ్ళు మళ్ళీ కామెడీకి ప్రాధాన్యత పెరిగింది. మీ సినిమాలో కామెడీ ట్రాక్ ఎలా ఉందో అయితే తెలియదు, కానీ ఒకవేళ కామెడీ ట్రాక్ లేకపోయినా కూడా దాన్ని పెంచుకోండి. కామెడీ ట్రాక్ జనాలు బాగా అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు ఇవ్వడానికి కూడా నేను ఖచ్చితంగా మీకు చెప్తున్నాను. ఈ థ్రిల్లర్స్, ఫైట్స్, గన్లు, ఆకాశంలో కొట్టుకోవటాలు, నేల మీద కొట్టుకోవటాలు, ఏం కొట్టుకుంటారో అర్థం కావట్లేదు. నేలలో కొట్టుకుంటారు, ఆకాశంలో కొట్టుకుంటారు, నేల మీద కొట్టుకుంటారు, ఏం కొట్టుకుంటారో నాకు అర్థం కాకుండా తయారైపోయింది సినిమా ఇండస్ట్రీ. కాబట్టి దయించి కంటెంట్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. కంటెంట్ జాగ్రత్తగా చూసుకుని సినిమా ప్రజెంటేషన్ కరెక్ట్గా కనుక చేసే డైరెక్టర్ డిఫరెంట్గా నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు, అందులో డౌట్ లేదు. ఆ దిశగా మీరు అందరూ ప్రయాణం చేయాలని చెప్పి నేను మనసులో కోరుకుంటున్నాను. ఇవాళ చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అని కాదు, డబ్బులు వచ్చేదే పెద్ద సినిమా. ఇవాళ చిన్న సినిమా మొన్న మధ్యన వచ్చినాయి 2-3 సినిమాలు వచ్చినాయి, చూడండి ఎంత బాగా ఆడుతున్నాయో. కోర్టు కానీ, లేకపోతే మొన్న వచ్చిన సినిమా హాయ్ కానీ, నిన్న లిటిల్ బాయ్స్, ఇలాంటి సినిమాలన్నీ కూడా చెప్పుకోవాలంటే అద్భుతంగా ఆడస్తున్నాయి నిజంగా చెప్పాలంటే. కాబట్టి ఆ దిశగా మీరు చిన్న సినిమా అయినా కూడా వసూళ్ల విషయంలో పెద్ద సినిమా కావాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మీరు పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్కి 10 లాభాలు రావాల్సిందిగా నేను కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు అమ్మవారి దేవాలయ ఆశీస్సులతో మీకు కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది కాబట్టి పేరు కూడా బాగా పెట్టారు, మెగా మూవీ క్రియేషన్స్ అని చెప్పేసి. డిఫరెంట్గా సక్సెస్ కావాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ డైరెక్టర్ గారికి, నిర్మాత గారికి, ముఖ్యంగా నిర్మాత గారు లేకపోతే ఏది ఉండదండి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. నిర్మాతే ఏ సినిమాకి ఆయువు ప్రాణం. నేను ఒక నిర్మాతే సినిమాకి ఆయువు ప్రాణం. నిర్మాత లేకపోతే ఏముండదు. కాబట్టి ఆ నిర్మాత గారిని యొక్క ఆశీస్సులు ప్రతిరోజు తీసుకోవాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను. ఇవాళ నిర్మాతలు ఎలా అయ్యారంటే చివరికి అకౌంటెంట్గా తయారైపోయారు. క్యాష్ బాక్స్ పుచ్చుకుని తినడం తప్ప కూడా చేయట్లేదు. అలా కాకుండా మీ గౌరవం మీరు నిలబెట్టుకోండి. నిర్మాతగా మీ స్టైల్ మీరు మెయింటైన్ చేయండి. ఖచ్చితంగా నేను చెప్తున్నాను. ఖచ్చితంగా డైరెక్టర్లు అందరూ కూడా మీతో సహకరిస్తారని నమ్ముతున్నాను. ఎందుకంటే ఈ కుర్రల్లో మంచి వాక్చాతుర్యం ఉంది, మెత్తదనం ఉంది, మాట్లాడే విధానంలో ఒక అణుకు ఉంది, పైకి వచ్చే లక్షణాలు బాగా ఉన్నాయి డైరెక్టర్కి. అలాగే హీరో గారు కూడా నాకు బాగా అర్థమైంది అతని మనస్తత్వాన్ని బట్టి. కాబట్టి ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఎవ్రీవన్నీ. అందరూ ఇందులో పనిచేసే క్రూ అందరికీ కూడా
డిఓపిఓ వాళ్ళు ఎవరెవరో పేరైతే నాకు తెలియదు, కానీ అందరినీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఈ సినిమా గ్రాండ్ హిట్ కావాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ముందుగా అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ జరుపుకోవడానికి మాకు అనుమతి ఇచ్చినటువంటి ఆలయ కమిటీ వారికి, అలాగే మా ఆహ్వానాన్ని పిలవడంతోనే స్వీకరించి ఇక్కడ ఇచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు అంబికా కృష్ణ గారికి ముందుగా నా ప్రధానమైన ముఖ్య ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. అట్లాగే నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ప్రొడ్యూసర్ శ్యామ్ గారికి, అట్లాగే మా సార్ గంగాధర్ శర్మ గారికి కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. లేకపోతే మా హీరో అరవింద్ గారు, ఆయన నేను కలిసి ఇది 3వ ప్రాజెక్ట్, మేము ఇద్దరం కలిసి పనిచేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఒక 3-4 ఇయర్స్ నుంచి ఆయనతో నేను ఇట్లా కంటిన్యూగా ట్రావెల్ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. అలాగే ఈ సినిమాకి డిఓపి గారు మురళీ మోహన్ గారు చాలా మంచి హార్డ్ వర్కరు. ఆయన ఫుల్ సపోర్ట్, మాకు బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు, బాగా కోఆపరేట్ చేస్తున్నాడు. ఈ సపోర్ట్ మాకు సినిమా అయ్యేంత వరకు, లాస్ట్ వరకు కూడా కొబ్బరికాయ కొట్టిన దగ్గర నుంచి గుమ్మడికాయ కొట్టే వరకు కూడా మీ సపోర్ట్ మాకు అలా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మేకింగ్ గురించి కానీ రేపటి నుంచే రెగ్యులర్ షూటింగ్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. ఇక మన జర్నీలో మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తూ ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ. మెగా మూవీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై ప్రొడక్షన్ నెంబర్ 1 సినిమా మన ప్రొడ్యూసర్ గారికి కానీ, మన వెంకట్ డైరెక్షన్ చేస్తున్నటువంటి వెంకట్కి కానీ ఇది మొదటి సినిమా. అంబికా కృష్ణ గారు చెప్పినట్టుగా అంబికాదేవి ఆశీస్సులు సంపూర్ణంగా వాళ్ళకి కలగాలని, మొదటి సినిమాగా కాకుండా చక్కగా ఆయన చెప్పినట్టుగా క్రియేటివ్గా ఆలోచిస్తాడు కాబట్టి, ఎందుకంటే నేను అనంజ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ని, ఇతనే హీరో. దాంట్లో అప్పటి నుంచి ట్రావెల్ చేస్తూ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో గడదాం అనుకుంటున్నాను, మీ అభిప్రాయం ఏంటని చెప్పని అడిగితే చేసుకోవయ్యా పర్వాలేదని చెప్తూ మన దేవాలయంలో ఇవాళ ఓపెనింగ్ ఉందని కాకేస్తే బయలుదేరి రాయమండ్రి నుంచి వచ్చాను. ఈ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వాలని, అలాగే మంచి కంటెంట్తోనే, కథ విన్నాను నేను, మంచి కంటెంట్ ఉంది కథలో, అద్భుతంగా తెరకెక్కిస్తారని మన ఒట్టి శ్యామ్ గారికి చాలా జాగ్రత్తగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ తెలివిగా ఇతను ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రజానీకాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ సినిమాని తీయాలని, దీన్ని 10 రెట్లు లాభాలు రావాలని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. మా మూవీ ముహూర్తానికి మా ఆహ్వానం మంచి ఇచ్చి వచ్చిన అంబికా కృష్ణ గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మేము కూడా సార్ లాగా ఎన్నో సినిమాలు, మంచి సినిమాలు తీసి సక్సెస్ కొట్టాలని, ఆయన ఆశీర్వాదం మాకు ఎప్పుడు ఉండాలని, మేము ఎప్పుడు పిలిచినా అతనికి కాదనకుండా రావటం మా మీద గౌరవంతో ఉన్నబట్టి ఆయనకు నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నా. అలాగే మా సినిమా మంచి హిట్ అవ్వాలని ప్రజలందరూ కోరుకుంటున్నాం. మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. నా పేరు అరవింద్ జాలా. ఈ మెగా మూవీ క్రియేషన్ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్న ప్రొడక్షన్ నెంబర్ 1 ఈ చిత్రాన్ని ఆహ్వానించి మా ఇందు ఎప్పుడు పిలిచినా సరే మా ఆహ్వానం మన్నించి మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్న ముఖ్య అతిథులు అంబికా కృష్ణ గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. సినిమా మంచి కంటెంట్ ఉన్న సినిమా. మన డైరెక్టర్ వెంకట గారు నాకు చెప్పినప్పుడు, అరవింద్ నీకు ఈ క్యారెక్టర్ అయితే నువ్వు చేయగలవు అని చెప్పి, మంచి స్టోరీ ఉంది అని చెప్పి మా జర్నీ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది. అలాగే మాకు సపోర్ట్ చేస్తూ ప్రొడ్యూసర్ శ్యామ్ గారు మమ్మల్ని నమ్మి, మరి ఈ రోజున ఏం చేసినా సరే మెయిన్ సినిమాకి ఎన్నుముక ప్రొడ్యూసర్ గారే. ప్రొడ్యూసర్ లేనిదే మేము ఎవరం లేము. మా అందరినీ నమ్మి మరి ప్రొడ్యూసర్ గారు ఈ అమౌంట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. మంచి స్టోరీ అండి. ప్రేక్షకులందరూ మా స్టోరీని కొత్త వాళ్ళైనప్పటికీ మరి మమ్మల్ని ఆదరించాలి. నేను అంతకుముందు గతంలో డైరెక్టర్ వెంకట గారు హీరోగా చేశారు. అలాగే గంగాధర శర్మ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు. వాళ్ళ దర్శకత్వంలో ఆయన ప్రొడ్యూసర్ చేసినప్పుడు అనన్య సినిమాలో నేను మెయిన్ విలన్ చేశాను. అంతకుముందు చిన్న క్యారెక్టర్ చేశాను. ఇది నాకు 9వ సినిమా. దయచేసి కొత్తవాడిని ప్రేక్షకులందరూ నన్ను ఆదరించండి, సపోర్ట్ చేయండి. మా సినిమాని జయప్రదం చేయవలసిందిగా తెలియజేస్తున్నాను. అందరికీ నమస్కారం అండి. ముందుగా మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా నమస్కారం. ప్రొడ్యూసర్ 1 మెగా మూవీ క్రియేషన్స్లో ప్రొడ్యూసర్ 1 దాంట్లో మనకి మూవీ ఒకటి చేస్తున్నాము. దానికి ముఖ్య అతిథిగా అంబికా కృష్ణ గారు విచ్చేసినందుకు ధన్యవాదములండి మా అందరి తరపు నుంచి. అట్లానే ఇప్పుడు మా కొత్త వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇచ్చి ఈ మూవీలో చేయడానికి ఇటువంటి అవకాశాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు
ముందుగా ప్రొడ్యూసర్ గారికి, డైరెక్టర్ గారికి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా అండి. ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ సినిమాలో ఇది ఒక 90s బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వచ్చి అప్పట్లో ఆ రోజుల్లో వచ్చే ఒక కల్పిత కథ అది. ఇందులో పాత్రలు కాస్టింగ్ వచ్చేసరికి కొత్త పాత కలయికతో అనేక పాత్రలు ఉన్నాయి. చాలా ప్రాధాన్యమైనటువంటి కొన్ని పాత్రలకి కొంతమంది సీనియర్ ఆర్టిస్టులను తీసుకోవడం జరిగింది. నామిని గారు ఒక ప్రధాన పాత్ర లీడ్ రోల్ చేస్తున్నారు. అట్లాగే శుభలేఖ సుధాకర్ గారు, అట్లాగే గౌతమ్ రాజు గారు, జబర్దస్త్ రాజమౌళి, రవిప్రకాష్, తర్వాత మన రంగస్థలం మహేష్, ఇట్లాగా దిల్ రమేష్ గారు, సమీర్ గారు, భోగిరెడ్డి శ్రీనివాస్ గారు, భూపాల్ రాజు గారు, ఇట్లాగే చిత్రం శ్రీన్ గారు, ఇట్లాగా అనేక మంది సుమారు ఒక 25 మంది పైనే ప్యాడింగ్ ఇందులో ఉన్నారు. అలాంటి ఒక కొత్త పాత కలయికతో మేము ఈ సినిమాని తెరకెక్కించడం జరుగుతుంది. మిగతా దీని గురించి, ఈ సినిమా గురించి కొద్దిగా ఏ అప్డేట్ ఉన్నా సరే నేను మీకు ఇస్తూ ఉంటాను. షూటింగ్ రన్నింగ్ లో మీకు మేకింగ్ వీడియోస్ అని, మేకింగ్ విజువల్స్ ఫొటోస్ అని మేము ఇస్తూ ఉంటాను. రేపటి నుంచే ఈ చిత్రీకరణ స్టార్ట్ అవుతుంది. సర్వవేగంగా ఎక్కడ స్టాప్ చేయకుండా 1.5 months ఈ సినిమాని కంప్లీట్ చేసే దిశలో ప్రొడ్యూసర్ గారు కొంచెం ఉన్నారు. ఈ సినిమాని అట్లా కంప్లీట్ చేసి సమ్మర్కి మార్చిలో తెరపైకి తీసుకొచ్చి ఆలోచనలో ఉన్నాము. దీనికి మాకు మీ మీడియా వారి సపోర్ట్ చాలా అవసరపడుతుంది. మీరు ఎప్పుడు మాకు సపోర్ట్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము. మీ ఏలూరు మరియు జంగారెడ్డిగూడెం చందన బ్రదర్స్ జ్యువెలర్స్ లో దీపావళి ధనతేరస్ మెగా గోల్డ్ సేల్ స్పెషల్ కౌంటర్ లో బంగారు ఆభరణాల విఏపై అప్ టు 60% ఆఫర్, గోల్డ్ ఐటమ్స్ పై రీజనబుల్ ఆఫర్, కాసుకు 1600 రూపాయలు తగ్గింపు, రెగ్యులర్ సిల్వర్ ఐటమ్స్ మేకింగ్ చార్జెస్ పై 100% ఆఫ్. జాబిలమ్మ వెండిపూల వానల వెన్నెలకే వన్నె తెచ్చే వెలుగులతో 92.5 ప్రీమియం సిల్వర్ జ్యువెలరీ కలెక్షన్ పై ఫ్లాట్ 20% ఆఫ్. ఈ ఆఫర్ అక్టోబర్ 17, 18, 19 తేదీలలో కేవలం 3 రోజులు మాత్రమే. విచ్చేయండి చందన బ్రదర్స్, ఏలూరు మరియు జంగారెడ్డిగూడెం. ఏలూరు మరియు జంగారెడ్డిగూడెం చందన బ్రదర్స్ షాపింగ్ మాల్లో బెడ్షీట్స్ వండర్ ఎక్స్పో 2025 తయారీ ధరలకే అమ్మకాలు. అక్టోబర్ 6వ తేదీ నుండి ప్రారంభం. దేశం నలుమూలల నుండి సేకరించబడిన బెడ్షీట్స్, బ్లాంకెట్స్, క్విల్స్, మింక్ బ్లాంకెట్స్, రజైల్, దివాన్ సెట్స్, సోఫా సెట్స్ కవర్స్, జైపూర్ ప్రింట్స్, పోచంపల్లి ప్రింట్స్ మరియు వేలాది రకాల బెడ్షీట్స్, రెడీమేడ్ డోర్ కర్టెన్స్ ప్రత్యేకంగా మీకోసం. మీ చిన్నారుల కోసం ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేయబడిన మోటు పత్లు, డోరెమాన్, చోటా భీమ్, బెంటన్ ప్రింటెడ్ కార్టూన్ బెడ్షీట్స్ పై మీ ఊహకందని తగ్గింపు ధరలు. 100 రూపాయలకే 4 డోర్ మ్యాట్స్, 100 రూపాయలకే 3 పిల్లో కవర్స్, 500 రూపాయలకే 3 బెడ్షీట్స్, 600 రూపాయలకే 3 6x6 బెడ్షీట్స్, 1299 రూపాయలకే 2 9x9 బెడ్షీట్స్, 250 రూపాయలకే 2 మింక్ బ్లాంకెట్స్. బాంబే మిల్స్ బాక్స్ ఐటమ్ బెడ్షీట్స్ పై ఫ్లాట్ 20%, 30%, 50% డిస్కౌంట్. విచ్చేయండి చందన బ్రదర్స్ షాపింగ్ మాల్, ఏలూరు మరియు జంగారెడ్డిగూడెం.